লকডাউন চলছে, কেউ বাইরে যাব না, করোনার জালকে ছড়াতে দেব না। রাখবো মোরা মনে একটি কথা, মেনে চলবো সরকারের নিয়ম প্রথা। খাবো কদিনই মাড় ভাতে, বিরিয়ানি তো চাই না। লকডাউন চলছে, কেউ বাইরে যাব না, করোনার জলকে ছড়াতে দেব না। রাখবো মোরা মনে একটি কথা, মেনে চলবো সরকারের নিয়ম প্রথা। খাবো কদিনই মাড় ভাতে, বিরিয়ানি তো চাই না। অযথা বাইরে যাব না। রাজনীতি আর দলাদলি ভুলে মানুষের পাশে থাকবো মন প্রাণ খুলে। ও রাজনীতি আর দলাদলি ভুলে মানুষের পাশে থাকবো মন প্রাণ খুলে। দেশের ভীষণ বিপদ করতে হবে যে রোজ, সমালোচনা করে প্রাণে মরবো না। লকডাউন চলছে, কেউ বাইরে যাব না, করোনার জালকে ছড়াতে দেব না। রাখবো মোরা মনে একটি কথা, মেনে চলবো সরকারের নিয়ম প্রথা। খাবো কদিনই মাড় ভাতে, বিরিয়ানি তো চাই না। অযথা বাইরে যাব না। হাত মুখ ঢেকে নেব কাপড় দিয়ে, হাঁচি কাশি আড়াল করব দু হাত দিয়ে। ও হাত মুখ ঢেকে নেব কাপড় দিয়ে, হাঁচি কাশি আড়াল করব দু হাত দিয়ে। হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত নেব ধুয়ে, অকারণে নাকে মুখে হাত দেব না। লকডাউন চলছে, কেউ বাইরে যাব না, করোনার জালকে ছড়াতে দেব না। রাখবো মোরা মনে একটি কথা, মেনে চলবো সরকারের নিয়ম প্রথা। খাবো কদিনই মাড় ভাতে, বিরিয়ানি তো চাই না। অযথা বাইরে যাব না। मेरा एक सवाल सभी भारतीयों से। कल मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमें 20 साल हो गए घाटे की खेती करते करते, लेकिन हमने कभी दम नहीं तोड़ा, मरे नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल इन 20 दिनों में ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है, मरने लग गई है। लेकिन भाई जी, हम किसानों की फसलें आज भी दूध, सब्जियां, अनाज मंडियों में, बाजारों में जा रही है और आधे दामों में बिक रही है। इसकी चिंता नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि हम किसानों की फसलें हमारे देश के नागरिकों के काम आ रही है। इसलिए मुझे और मेरे सारे किसानों को गर्व है कि हम किसान हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। लॉकडाउन में बच्चे घर में बैठे चिड़चिड़े हो रहे हैं। पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है। ऐसे में क्या किया जाए? मैं कुछ टिप्स अपने विचार से देना चाहता हूँ। लॉकडाउन में घर में कैद रहना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल भरी कार्य है। बच्चे का डेली रूटीन अभी पालन नहीं हो रहा है। सोने से लेकर खाने का, खेलने का, सभी कुछ अलग चल रहा है। ऐसे में बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं और बच्चे कुछ कार्य ने अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। स्कूल का रूटीन मेंटेन करना मैं जानता हूं अभी संभव नहीं है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन बच्चों का पोटेंशियल, काफ़ी बच्चे में काफ़ी पोटेंशियल होती है, काफ़ी एनर्जी होती है। अगर उसका पोटेंशियल और एनर्जी का इस्तेमाल सही कार्य में और पॉजिटिविटी में, सकारात्मक कार्यों में नहीं लगाया जाए तो गलत कार्यों में लग जाएगा, अनप्रोडक्टिव कामों में उनकी एनर्जी लग जाएगी। ऐसे में मेरा कहना है कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों के ऊपर चिल्लाए नहीं,
बच्चों के साथ सहानुभूति से पेश आएं, प्यार से पेश आएं, उनके साथ नरम व्यवहार करें। बच्चों के साथ समय आप व्यतीत करें। आपके समय देने से बच्चे में भी आत्मविश्वास पैदा होगा। बच्चे अगर गुस्से में हैं तो आप ये समझिए बच्चे क्यों गुस्से में हैं, बच्चे को भावनाओं को समझिए, बच्चे को ये फील कराइए कि आप उनके भावनाओं को समझ रहे हैं। क्योंकि बच्चे के साथ मानसिक गतिविधियां में उलझाए रहें। जरूरत पड़े तो आप उनके साथ गाना गाएं, डांस करें, इंडोर गेम्स खेलें। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, उनके बचपन की कुछ कहानियां सुनाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि टीवी आप दिन भर कोरोना की चर्चा देखते रहते हैं और आपस में नकारात्मक बातें करते हैं, इसके बच्चे भी ये सुनते हैं, बच्चे का भी मानसिक प्रभाव पड़ता है। अतः आप अपने तनाव को दूर करने के लिए योग, व्यायाम, मेडिटेशन करें और बच्चे को भी इसमें शामिल करें। बच्चे के साथ बच्चे इससे सकारात्मक होंगे, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दिन भर कोरोना की चर्चा ना देखें, आप एक समय फिक्स कर लें टीवी देखने का और बच्चों के सामने कृपया नकारात्मक बातें ना करें। ज़रूरत पड़े तो बच्चों के साथ मानसिक गतिविधियां में उसके साथ सहयोग करें। उनको आप ज़रूरत पड़े तो गले लगाएं, ज़रूरत पड़े तो उनका मनपसंद खाना पूछ करके खाना साथ में खाएं, उनको खाना खिलाएं। ये सब छोटी छोटी बातों ध्यान रखेंगे तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा और आपके साथ वो अच्छे से पेश आएंगे। साथ में सामानों को अस्त व्यस्त नहीं करेंगे और आपस में बच्चे लड़ाई नहीं करेंगे। इन सब बातों पर ध्यान रखें। धन्यवाद। घर में ही बना सकते हैं हैंड वॉश, बस इसे बचे हुए सामान की होगी जरूरत। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत कम देश ही हैं इस महामारी के चपेट में आने से बचे हैं। ऐसे में लोगों को घरों में रहने और साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कोरोना जैसे वायरस को पनपने ना दिया जाए। वैसे तो जल्दी और सुविधा के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल अच्छा होता है, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो हैंड वॉश से ही हाथों को साफ करें। ऐसा करने से आप सुरक्षित भी रह सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है, जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है। अगर सैनिटाइजर से आप हाथ साफ करने के बाद रसोई गैस जलाते हैं या आग के पास जाते हैं तो हाथ जलने का डर रहता है। ऐसे में हैंड वॉश या साबुन जैसे बढ़िया विकल्प है। हैंड वॉश साबुन की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह समय बचाता है और हाथों पे तेजी से फैलता है। अगर घर में हैंड वॉश खत्म हो गया है तो इसे घर पर ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए बस साबुन के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। घर पर आसानी से हैंड वॉश बनाया जा सकता है। इसके लिए बस बचे हुए साबुनों का इस्तेमाल करें। अक्सर साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। अब इन टुकड़ों को फेंकने की जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साबुन से हैंड वॉश बनाने के लिए बस पानी और साबुन की जरूरत होगी। साफ पानी को ले या फिर पहले पानी को उबालकर ठंडा कर ले, इसके बाद इस्तेमाल में ले। अब इस उबले हुए पानी को एक बड़े बर्तन में लेकर गैस पर रख दे। जब पानी में उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दे। इसमें बचे हुए साबुन के टुकड़े डाल दे। जब झाग उठने लगे तो उसे धीरे धीरे चलाएं। जब झाग उठना बंद हो जाए तो इसे छोड़ दे। साबुन वाले इस पानी के घोल को आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही वो गाढ़ा हो गया है। अब इस घोल में महक के लिए पिपरमिंट या लेवेंडर तेल की कुछ बूंदे मिला लें। हालांकि अगर साबुन खुशबूदार होगा तो अलग से किसी महक की जरूरत नहीं होगी। अब इसे घोल को किसी शीशी में भर कर रख ले और जब चाहे हाथ धोने का काम में ले। धन्यवाद।
যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা কারে কয় সে কি কেবলি যাতনাময় সে কি কেবলি চোখের জল সে কি কেবলি দুঃখের শ্বাস লোকে তবে করে কি সুখের তরে এমন দুঃখের আশ আমার চোখে তো সকলে শোভন সকলে নবীন সকলে বিমল আমার চোখে তো সকলে শোভন সকলে নবীন সকলে বিমল সুনীল আকাশ শ্যামল কানন বিশদ জোছনা কুসুম কোমল সকলে আমারই মতো তারা কেবলি হাসে কেবলি কায় হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায় কেবলি হাসে কেবলি কায় হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায় না জানে বেদন না জানে রোদন না জানে সাথের যাতনা যত ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায় ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায় হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে আকাশের তারাতে এগে কারে আমার মতন সুখী কে আছে আয় সুখী আয় আমার কাছে আমার মতন সুখী কে আছে আয় সুখী আয় আমার কাছে সুখীর হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ভাবনা কাহারে বলে সুখী যাতনা কাহারে বলে তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা কারে কয় সে কি কেবলি যাত কিছু টাইম পেলে এক্সারসাইজ করবো কিছু যেমন কিছু কিছু এক্সারসাইজ আছে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা সারাদিন এই লকডাউনের সময় আমাদের তো বুঝতেই পারছেন কিছু খাটাখাটি আমাদের হতেই থাকে কিছু আমরা এক্সারসাইজ করতে পারবো সবসময় চেষ্টা করবেন যেন অন্তত 15-20 টাইমস যেন করতে পারি আমরা কিছু কিছু এক্সারসাইজ আছে যেমন আপনি স্কিপিং করতে পারেন হ্যাঁ একটু জগিং করতে পারবেন 15-20 টাইমস একটু জগিং করবেন এটা ভালো লাগে स्ट्रेच एक्सरसाइज दोनों से कल का बैग निकालना पड़ेगा सिखाओ खुद की कोचिंग क्लास है सब कवर और बड़ा घर लेंगे मील 2 in 1 जो पूरा पार्ट एक्सरसाइज এই নয় যে সবসময় যখনই টাইম পাবেন এই এক্সারসাইজগুলো করতে থাকবেন
অনেক অনেক এক্সারসাইজ আছে যেগুলো বাড়িয়ে इसलिए ट्रस्टी प्रमाणित बनाने वाली ताज़ा चाय एक जैसा स्वाद एक जैसे ताजगी हर बात ये बिना कुछ ताजगी এগুলো সবসময় লাগে। আমার ডগিরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ভাবছে মামা কী করছে, কিন্তু এই এক্সারসাইজগুলো প্রচণ্ড লাগে আমাদের রোজকার জীবনে, বুঝতেই পারছেন। তো সবাই আমার দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু এটা মিউজিক চালিয়ে যখনই পারবেন, যখনই টাইম পারবেন, একটু কিছুক্ষণ অন্তত 20 মিনিট নিজের জন্য বার করুন। আমি জানি কাজের লোক আসছে না, মেয়েদের সব কাজ আমাদেরই করতে হচ্ছে, কিন্তু যতটা পারবেন একটু এক্সারসাইজ করবেন, শরীরের পক্ষে ভালো এটা। তো সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এটা যতটা সম্ভব, যতটা পারবেন। আমার ডগি আমাকে অনেক সময় 20 মিনিট তো দেয় না, কিন্তু যতটা পারবেন এই এক্সারসাইজগুলো করবেন। এবার এটা আমি অন্তত 15 to 20 টাইমস এ ডে করি, যেটা খুবই আমাদের জন্যে খুবই ভালো, শরীরের পক্ষে খুবই ভালো। আর চেষ্টা করবেন এটা অন্তত সারাদিনে একবার করার। আমার পুচকুটা আমাকে দেখছে, ভাবছে মামা কী করছে, কিন্তু এটা খুব দরকার প্রত্যেক দিন জীবনে। করতে থাকুন। আর একটাই কথা বলবো, সুস্থ থাকুন, সতর্ক থাকুন, বাড়িতে আছেন, যতটা পারবেন নিজের জন্যে স্পেন্ড করুন, সাবধানে থাকবেন। লকডাউন খ্রিস্টপূর্ব অথবা খ্রিস্টাব্দের মতো যেন একটি যুগের তুল্য। এই তথাকথিত লকডাউন যুগে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি চিত্র পাওয়া যায়। এক, বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়, যারা এলসিডির সামনে সপরিবারে বসে ব্যতীত করছেন, অথবা বিকেলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ডালগোনা কফি সেবন করছেন। অবশ্যই করবেন, বলা বাহুল্য, আপনার কষ্টার্জিত অর্থের উপর আপনার অধিকার সর্বাগ্রে। আলোচ্য বিষয় সেটি নয়, আলোচ্য বিষয়টি দ্বিতীয় চিত্রটি নিয়ে। বিষয়টি হলো কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে একটি ছোট্ট শিশুর তার মায়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নকে নিয়ে। মা রে, মোর বাপটোর কি হেলা গো দিদি? সারাদিন ঘরে বসে থাকে কেন? স্টেশনে আর যায় না লজেন বিচতে? তুই যে কইছিলি এবার নতুন বছরে আমায় নতুন জামা কিনে দিবি। মা রে, তুই জানিস পরাণের বাপটাও সারাদিন উঠানাতে বসে থাকে পরাণকে কুলে নিয়ে। মা রে, আমি কেবে নতুন জামা পিন্দিব? মা রে, আমাকে আবার কেবে পেটে ভরে ভাত দিবি তুই? পুকুরে যেসব কলমে শাক ফুরালো, এবার যে তোর বিটাটু না খেয়ে মরবে। অবস্থায় আমরা সংবেদন থেকে এক অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি, যেই প্রতিযোগিতায় এই বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসে তারা তাদের ট্যালেন্ট ভিডিও করে আমাদেরকে পাঠাবে। এই ট্যালেন্টে তারা যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগাসন, ছবি আঁকা ইত্যাদি করবে, তার পাশাপাশি বাড়ির কাজকর্ম, গার্ডেনিং, রান্নায় সহযোগিতা, দৈনন্দিন কাজে মাকে হেল্প করা, এইভাবে তারা তাদের জীবনে এই লকডাউন পিরিয়ডটা যাতে শান্তভাবে উপভোগ করে কোয়ালিটি টাইমের মাধ্যমে এই দিন কটা কাটাতে পারে, এবং তাদের এই সময়টাকেও আমরা কাজে লাগিয়ে তাদের প্রতিভা
সমস্ত মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি। এই জন্য আমাদের এই অভিনব প্রতিযোগিতা, যে প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয়েছে কোয়ারেন্টাইন ট্যালেন্ট হান্ট। এখানে প্রায় সারা পশ্চিমবাংলা থেকে কয়েকশো ছেলে মেয়ে অংশ নিয়েছে এবং তাদের নিয়ে বিভিন্ন রাউন্ড উৎসাহিত হলো। এই সময় হঠাৎ করে সংবেদন সংস্থা আমাদের কাছে একটি বার্তা নিয়ে এলো, যেটা কিনা বাচ্চাদের এবং গার্জেনদের আরও উৎসাহিত করলো যে হোয়াটসঅ্যাপ ট্যালেন্ট টেস্ট একটা হবে। সেটার জন্যে সবাই খুব প্রস্তুতি নিতে লাগলো, আনন্দ সহকারে কাজ করলো। বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাই এই সংবেদন সংস্থাকে। ধন্যবাদ। সময়টা বড় অসময়, চারিদিকে করোনার আক্রমণে আমরা বিপর্যস্ত তো অবশ্যই, কিন্তু দেখুন বিপর্যস্ত হলেই তো হবে না, শুধু আমাদের তার জন্য একটু ব্যবস্থা নিতে হবে। কি ব্যবস্থা নিতে পারি আমরা? সবার আগে আমরা নিজেদের গৃহবন্দী করি। গৃহবন্দী করলেই কিন্তু আপনি করোনাকে হারাতে পারবেন অন্তত 99 ভাগ। রাস্তা শূন্য করলেই কিন্তু আপনার হাসপাতাল শূন্য করতে পারবেন। আর অবশ্যই বাইরে বেরোতে হলে গ্লাভস পরুন, মাস্ক নিন, বাড়িতে ফিরলে স্যানিটাইজ করুন, হাত পা মুখ জামা কাপড় কেচে নিন এবং বাড়িতে থাকলে বারে বারে জল খান, গরম জল খান, চা পান করুন। খুব বোর হচ্ছেন, বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারছেন না, মোবাইলে কথা বলুন, ফোনে গল্প করুন। গল্প করুন ফোনে, নয় উন্মুক্ত স্থানে। আসলে এই সময়টা তো আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। রাষ্ট্র আর রাজ্যের নির্দেশ মেনে চলুন। আমরা তো কখনো দেখিনি এরকম বিপর্যয় আমাদের জীবনে, আমাদের সকলেরই এক জীবনে এরকম বিপর্যয় আমরা দেখিনি। এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের কিন্তু আরেকটা বড় শপথ নিতে হবে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশদের প্রতি অনেক বেশি আমাদের সম্মান দিতে হবে। তাদের প্রতি সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য, কারণ তারা আমাদেরই জন্য ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই জন্য বলছি, সংযত করুন নিজেকে। কিভাবে সংযত করবেন? ঘরের ভেতর থাকুন, যতটা সম্ভব ঘরের ভেতর থাকুন। কোয়ালিটি টাইম কাটান না বাড়ির সকলের সাথে। আপনি তো এতদিন চাইছিলেন, ছুটি পান না, সকলের সাথে একটু গল্প করতে পারেন না, সেই সময়টা এখন কাটান। আর নিজের সন্তানকেই যদি একটা সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে চান, তাহলে তো এটুকু করা আমাদের কর্তব্যই। আর তার সাথে সাথে একটা প্রার্থনা আমরা সব সময় করব, রাখো রাখো হে জীবনে, রাখো রাখো হে জীবনে। আকাশ জিজ্ঞাসা করল মাটিকে, তুমি এত বিষণ্ণ কেন? মাটি উদাস হয়ে বলল, ছোট্ট তানু আর আসে না। তার পায়ের চলায় আমার বুকের জমাট পাথর গলিয়ে দিত। সে কেন আসছে না? মাটি জিজ্ঞাসা করল জলকে। জলের দু চোখ ছাপিয়ে ঝর্ণা নামল। পালু, পলা, সমীয়, কারো কি আমার কথা মনে পড়ে না? ওদের খুশির সাথে পাখনা মেলে আমি উড়ে যেতাম আকাশে, আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতাম। তখন ওদের কি মজা, কি মজা! সেসব দিন ওরা ভুলে গেল। ওরা জানতে চাইল বাতাসের কাছে। বাতাস গোমড়া মুখে জবাব দিল, তোমাদের মতো আমিও তো জানি না। দুষ্টু, ছোটু, মিঠু, রিয়া, ওদের হাসির কলকাকলিতে আমি বিভোর হয়ে থাকতাম, খুনসুটি করতাম ওদের চুল, ফ্রকের ঘের বা শাড়ির আঁচল নিয়ে। ওরা সত্যিই কি আমাদের ভুলে গেল? তাই তো আমি ধাক্কা দিচ্ছি গাছে, বাড়িতে, ওদের দরজায়। আকাশের নীলে হঠাৎ একটু কাজলের ছোঁয়া,
ঝরঝর করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, বাতাসে লাগলো মাতন, ভিজে উঠল মাটির বুক, এক রাশ চাপা ফুল ঝরে পড়ল মাটিতে। হঠাৎ গেয়ে উঠল সব পাখিরা, আর রিয়া, মিঠু, ছোটু, তানু সব নেমে এলো বাগানে। কে যেন চিৎকার করে বলল, করোনা চলে গেছে, করোনা চলে গেছে। চারিদিকে উৎসব, আহা কি আনন্দ, কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। हो गए रस्ते हमारे शहर के सुनसान हो गए। ये क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए। रस्ते हमारे शहर के सुनसान हो गए। ये क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए। रस्ते हमारे शहर के सुनसान हो गए। बेशक ने अपने चेहरे से पहचान छीन ली। बेशक ने अपने चेहरे से पहचान छीन ली। बेशक ने अपने चेहरे से पहचान छीन ली। हम आज अपने घर में ही अनजान हो गए। हम आज अपने घर में ही अनजान हो गए। ये क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए। रस्ते हमारे शहर के। মনে আছে সিরিয়ার সেই 3 বছরের ছেলেটির কথা? বোমায় ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে মরে যাওয়ার আগে যে বলেছিল, আমি ঈশ্বরকে সব বলে দেব। সে হয়তো ঈশ্বরকে সব বলে দিয়েছে, হয়তো বলে দিয়েছে আমাদের পৈশাচিকতার কথা, আমাদের লোভের কথা, আমাদের অসভ্যতার কথা, আমাদের নির্যাতনের কথা। আমরা মানুষ মেরেছি হাজারে হাজার। আমরা একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য মারণাস্ত্র বানিয়েছি লক্ষ কোটি। মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর জন্য তৈরি করেছি নানান গোপন অস্ত্র। সে হয়তো ঈশ্বরকে সব বলে দিয়েছে, বলেছে সেই পাখিটির কথা যে আর আকাশে ওড়ে না, বলেছে সেই আকাশের কথা যে একদিন নীল ছিল, বলেছে সেই বাতাসের কথা যে একদিন নির্মল ছিল, বলেছে সেই পৃথিবীর কথা যে একদিন সবার ছিল। এই সবার পৃথিবীকে আমরা ভাগ করেছি ইচ্ছে মতন। ধর্মের নামে, দেশের নামে, ভাষার নামে মানুষকে দূরে সরিয়েছি। চামড়ার রং দিয়ে, গণতন্ত্রের নাম দিয়ে কেটে টুকরো করেছি আমাদের। সাগর পাড়ে পড়ে থাকা অ্যালান কুর্দি, কাঁটা তারে ঝুলতে থাকা ফেলিনি হয়তো সব বলে দিয়েছে ঈশ্বরকে। ঈশ্বর তার পৃথিবী ফেরত চেয়েছেন এবার। তিনি হয়তো শুনেছেন সব অভিযোগ, তিনি হয়তো শুনেছেন প্রকৃতির আর্তনাদ, তিনি হয়তো শুনেছেন সেই পাখিটির কান্না। একদিন হয়তো সব ঠিক হবে, কিন্তু আমরা কি সত্যি মানুষ হব? নমস্কার, আমার নাম শ্রীনিকা। আমার এখন নিবেদন ভারতবর্ষ।
লিখেছেন কবি দেবেশ ঠাকুর। ভারতবর্ষ মানে কোনো আর্ট পেপারে আঁকা জল রঙের মানচিত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু হর্ষবর্ধন কিংবা বাবুরের বিজয় বার্তা নয়। ভারতবর্ষ মানে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের ফ্যাসিস্ট গৌরব কথা নয়। ভারতবর্ষ মানে শুধু মীনাক্ষীপুরম কিংবা জামা মসজিদ নয়। ভারতবর্ষ মানে নেহেরুজির বংশানুবৃত্তি কিংবা জিন্না সাহেবের অলিখিত শ্বেতপত্র নয়। ভারতবর্ষ মানে এক ভালোবাসা, আমার তোমার শব্দের সঙ্গীতের, জীবনের, আকাশের, মাটির। আমাদের প্রাইমারি স্কুলে কলুখা সাহেব সাদা দাড়ি মাথায় ফেস ড্রিল করাতেন আমাদের, ডান বা ডান বা ডান বা। সস্নেহে সতর্ক করতেন, বাবা সকল পার হাত মিলিয়ে মিলিয়ে ফেলো। কলুখা সাহেবের গোড়ের মাটিতে আজ ফেরেশতার হাসি, ভারতবর্ষে চেরাগ হয়ে জ্বলছে। রুদ্রমিয়ার হাতের কর্ণিকে শিব মন্দিরের গায়ে কত ফুল কাটা, হারতার জোগাড়ি হয়ে মশলা মাখছে ঈশান বাউরি। নিয়ামত শেখ আর গোকুল মাহাতো এক পাটাতনে ধান ঝাড়ে। সোনালি গোবিন্দ ভোগে খামারে ঠিকরে পড়ে সোনালি আলো। পদন মাঝে দাঁড় টানত, যুবতী গঙ্গায় বৈঠা ধরত হোসেনুর মাঝি, সামলে চলো মাঝি, সামুতে কাজা খাগির গাং, চোরাবালির চর আর ঘুড়ি গালার ঘাট। আমার ভারতবর্ষে কোনো গেরুয়ার রাজনীতিবিদ কিংবা ইমামের নির্দেশিকা নেই। এখানে কোনো সংহিতা হাদিস ছাড়াই কোজাগুড়ির চাঁদে অকৃপণ আলো পরে ঈদগার উপর, আর রমজানি চাঁদ তুলসী মঞ্চের গায়ে পূর্ণ আলো দেয়। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে নজরুল, রবিশঙ্কর আর আলী আকবরের যুগলবন্দি, গণেশ পাইন আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি। আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লা দিয়ে আসারের সঙ্গে সচিনের দৌড়, খেলার মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে শুনেছি নইমুদ্দিনের তদারকি চিৎকার, বিজয়ন, আকিল, উলজিৎ, বাইচুং, মাঠটাকে আরো বড় কর। মাঠটা দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মাঠটা দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, আমাদের মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, অনেক 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 বড়। নমস্কার। দেশ ডেকেছে আজকে তোমায়, ঋণ চুকাও, বাইরে বিপদ, সব নাগরিক ভেতর যাও। বাঘ বেরোলে নিশুত রাতে যেমন মানা, এই কটা দিন তেমন ভেবে বেরিও না। রাস্তা থেকে সব জমায়েত দূর হটাও, দেশকে যদি ভালোবাসো ভেতর যাও। তত্ত্বকথার বকম বকম অনেক হলো, দোহাই এবার বাস্তবেতে চোখটা খোলো। ভাবছো যদি থাকলে ঘরে চলবে কি আর, মরলে তুই বিশ্ব ঠিকই চলবে ডিয়ার। ঘরের বাকি লোকেদেরও কি সেই দশা চাও? আগে বাঁচো, তারপরে কাজ, ভেতর যাও। সাহেন্দাদের এবার ওঠার সময় হলো, বারেক থামো, তারপরে ফের আওয়াজ তোলো।
করোনা ঠিক বুঝতে চায় না এনআরসি কি। তার কাছে এক সব রকমের দাড়ি টিকি। খুব বোকামো বাইরে বসে বিরোধিতাও, লড়াই টড়াই পরে হবে, ভেতর যাও। ধার্মিকেরা হপ্তা দুয়েক একলা থাকুন, বন্ধ ঘরে একলা নিজের ইষ্ট ডাকুন। ধর্মস্থানে ঝুলুক কদিন মস্ত তালা, ঘরে থাকুন করুন সুরের ঝুটোমালা। নিজেই কেন নিজের বাকি আয়ু কাটাও, আর কবছর থাকতে বেঁচে ভেতর যাও। লাশের পরে লাশ হয়েছে কত দেশে, কেউ জানে না সংখ্যা কোথায় দাঁড়ায় শেষে। যেচে কেন এই দেশে সেই সংখ্যা বাড়াও, চাইছে ভারত সব নাগরিক ভেতর যাও। আজকে সবাই দেশপ্রেমের প্রমাণ দাও, চাইছে ভারত সব নাগরিক ভেতর যাও, ভেতর যাও। কবিতা আবার পথে নামতে হবে, স্বরচিত কবিতা। একদিন সবাই পথে নামব, আবার আমরা পথে নামব। ইচ্ছে আশায় জ্বলছে আগুন, আবার পৃথিবী মুক্ত হবে। দিন জানা নেই, ক্ষণ জানা নেই, তবু আমরা সবাই জানি বন্ধ দরজা সকলে খুলে হাতের সাথে হাত মেলাবো। ভয় পাবো না, ভয় পাবো না বিদেশ থেকে ঘরে ফেরা আমার ভাইকে ছুতে। ভয় পাবো না মায়ের বুকে মাথা রাখতে। ভয় পাবো না প্রেমিকার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে। একদিন সেই ভোর আসবে, আসতেই হবে সেই ভোরকে। বসন্তে নয় গ্রীষ্মে আসবে, গ্রীষ্মে না হয় বর্ষাতে আসবে, তবু আমি হলপ করে বলেই দিচ্ছি আসবেই, সেই ভোর আসবে। হঠাৎ করেই জীবাণু যেমন জাল ফেলেছে পৃথিবীর বুকে, কাঁদিয়ে দিল, হারিয়ে দিল, মেরে ফেলে চোখের দিকে আঙুল তুলে ভয় দেখালো, তেমন করেই হঠাৎ একদিন শুনতে পাবো পৃথিবীটাও শুদ্ধ জলে স্নান করেছে। এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো, নিয়মের দাস বেরিয়ে পড়ো, বিধির দেওয়া কাজে এবার লেগে পড়ো। অনেক হলো বিশ্রাম নেওয়া, অনেক হলো ভয় পেয়ে সব গুটিয়ে থাকা, এবার পথে নামতে হবে। ওই যে শোনো, পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে আজ। ওই দেখেছো ন্যাংটো ছেলে ঘুড়ি ওড়ায় ঊর্ধ্বমুখী, চোখ মেলে দেখ সূর্যটাও আর মোড়া খায়। পশু পাখি কীট পতঙ্গ সব রাস্তায়। মানুষই তো ইচ্ছে করলে সবই পারে। এই যে দেখো বদ্ধ খাঁচার স্বাদ কি যে হয়, জানতো কি আর? কঠিন যত কাজ আছে সব এই দুনিয়ার, সে তো শুধু মানুষই পারে। ইচ্ছেগুলো ইচ্ছে করেই দমিয়ে রাখে। স্নিগ্ধ একটা সতেজ সকাল দেখতে পাচ্ছি, ধৈর্যটাকে সবাই কেমন বশ করেছি। বুকের ভেতর আশার আলো জ্বালিয়ে তোলো, বদ্ধ খাঁচার দিনগুলো সব ভুলেই যাব। সামনে যেদিন আবার আমরা সবাই মিলে পথে নামব, প্রস্তুত হও, আবার পথে নামতে হবে, আবার পথে নামতে হবে। নমস্কার।